ദൈവത്തിന് മഹത്വം. നല്ല സാക്ഷ്യത്തിനായി കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരുടെ വേർപാട് വളരെ ദുഃഖം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും. പലപ്പോഴും അനേക ഭക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേന അന്നേരം അറിയില്ല, പക്ഷെ പിന്നീട് സാവധാനം അത് ഫീൽ ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. നമുക്ക് ആ പ്രിയ സഹോദരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തന്റെ ഇളയ മകളുടെ യാത്ര ആ വിഷയം ഏൽപ്പിക്കും. യാത്ര ചെയ്യാനൊരു സാഹചര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. തന്നിമിത്തമായ ഒരു പ്രയാസവും തന്റെ ഇവിടെയുള്ള അമേശ്വരം ഗ്രീക്കാനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് ഗുരുവാക്ക് വലിയ സഹോദരനും അവൻ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്റെ മകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രിയ മനോജ് ബ്രദർ ഒരു വാക്ക് അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത് Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for this night, Lord. Thank you, Lord Jesus, for this precious moment, Lord Jesus, that we are sharing, Lord Jesus, among ourselves, Lord Jesus. The sorrows Lord, we that bless you. we share, Lord Jesus, among us. Hallelujah. How wonderfully, Lord Jesus, you had protected, Lord, Andy brother and the family, Lord, going there, Lord. In the losses, Lord Jesus, of our dear ones, Lord Jesus. In the moments, Lord, when we are feeling the lowest, Lord Jesus, you are the one, Lord, who can lift us up, Lord Jesus. From the depths, Lord Jesus, you will raise us up, Lord Jesus, to comfort us, Lord, in a supernatural way, Lord Jesus. Our thoughts, Lord, our mind, Lord, can easily wander away, Lord Jesus. Oh, we know, Lord, your mighty, loving hands, Lord, you will gather us up, Lord. Under your wings, Lord, we have the protection, Lord, the promise of ultimate protection, Lord Jesus. From all the waves, Lord Jesus, that may come, Lord, hit us, Lord. Your mighty hand stops all the storms, Lord, of our life, Lord. You are the one who can calm all the storms, Lord. All the things, Lord, that the evil might want to bring against us, Lord Jesus, any kind of accusations or anything else, Lord Jesus, any discomfort, Lord Jesus, anything, Lord Jesus, that needs healing, Lord Jesus. Hallelujah. That our hearts, Lord Jesus, be together, Lord, in praying in the name of for the sorrows to be removed, Lord, that we are our Lord Jesus, time of adoration, Lord, our worship, Lord Jesus, in the name of Jesus, truly coming in your presence, Lord, in your presence, as incense, Lord, let it rise up, Lord Jesus. Lord, comfort, Lord Jesus, Ali brother and the family, Lord Jesus. Once again, Lord, his daughter, Lord Jesus, to come here and all the things, Lord, all the processing and everything, Lord Jesus, but be miraculously taken care of, Lord Jesus, because it is your mighty hand, Lord Jesus, after all. Hallelujah. Taking care of every little detail, Lord Jesus. Amen, amen, amen. Bless each one, Lord Jesus, and Yes, the family, Lord, and all yes, of us, Lord Jesus, praying for them. Yes, everything we ask and surrender in your holy and mighty name. Amen. സന്തോഷമുള്ളത് കരമതി കെട്ടാൻ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് പോകട്ടെ. ഈ മാസം പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറയുന്നത് ആത്മിക വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മുൻമഴ. അവൻ മുൻമഴ. അവൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹോശേയ പ്രവചനം എടുത്താട്ട് ഒരു വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. 6:3. ഹോശേയ 6:3. അവൻ എടുത്തവർ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പിയൻസ് 1:6. അവൻ ഫിലിപ്പിയൻസ് chapter 1 verse 6. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഹോശേയ 6:3 വായിക്കാം. നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക യഹോവയെ അറിയുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ അറിയാൻ, യഹോവയാം ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഉത്സാഹിക്കുക. അവന്റെ ഉദയം പ്രഭാതം പോലെ നിശ്ചയം. നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉദിക്കും, നിശ്ചയമായിട്ടും ഉദിക്കും. അവന്റെ ഉദയം പ്രഭാതം പോലെ നിശ്ചയമാണ്. അവൻ മഴ പോലെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കും. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി മഴ പോലെ നിന്നെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പിന്മഴ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും. അവൻ പിന്മഴ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി എഫ്രൈമേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് മതി നമുക്കത് മതി. ഇന്ന് രാത്രികാലം മഴ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. അവൻ സ്വന്തം തക്ക അളവായി മഴ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തരുന്ന ഒരു ദൈവം. അവൻ അത്ഭുതവാനാം ദൈവം. നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ഫിലിപ്പിയൻ ലേഖനം 1:6. അവൻ ഫിലിപ്പിയൻസ് 1:6. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൃപയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടാളികളായി നിങ്ങളൊക്കെയും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രതിവാദത്തിലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട്
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫിലിപ്പർ 1:6 വായിച്ചേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, തെറ്റിപ്പോയി. നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിന്റെ വരവോളം നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചു. അതേത് വാക്യമായി? 4 ഒക്കെ മാറിപ്പോയി. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് വായിച്ച ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത്. നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. നല്ല പ്രവൃത്തി, മഴ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുക, ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ന്യൂ വർക്ക്, ഒരു കിളിർപ്പ് ആരംഭിക്കുക. അത് കർത്താവിന്റെ നാളോളം തികയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം. ഇനി നോക്കാം, എന്തിനാണ് മുൻമഴ? നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിത്ത് കിളിർക്കുന്ന പടമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു, സമയം കൊണ്ട് പോകാന്. ഈ മഴ പെയ്താലുള്ള ഗുണം അത് ഹൃദയത്തെ മൃദുവാക്കും, നിലത്തെ കുതിർക്കും. അല്ലെ, മുൻമഴ വരുമ്പോൾ നിലം കുതിർക്കും, നമുക്ക് ഉഴാന് കിളയ്ക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ടാകും. അന്നേരമാണ് വിത്ത് നടാൻ വേണ്ടി കിളിച്ചപ്പം ഹൃദയത്തെ അത് കുതിർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കഠിന ഹൃദയം മൃദുമായ ഇടത്ത് വിത്ത് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിളിർപ്പ്, ഒരു ജനനം സംഭവിക്കുന്നു. ഇറ്റ് കോസസ് എ ന്യൂ ബർത്ത്, ഒരു പുതിയ ജനനം, ഒരു പുതിയ പ്രവൃത്തി. ആ മഴ, ദൈവത്തിന്റെ മഴയുടെ പ്രത്യേകത, ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ചാല് ഒരു പുതിയ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അഭിഷേകം അത് കിളിർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേരുകൾ താഴെ കുറയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, വിത്ത് കിളിർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് വേരാ, താഴേക്ക് പോയി ആ വേര് ഉറയ്ക്കാൻ ഈ മുൻമഴ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ മഴ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന, ആത്മീക വളർച്ച ആരംഭിക്കാൻ ഈ മുൻമഴ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ആ വളർച്ച എവിടേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that growth leads us to maturity in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ പക്വതയിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ പക്വതയിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ഇന്ന് കുറെ പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയം മാത്രമല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, ഉള്ള സത്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു കൂട്ടം മതപരിവർത്തനമല്ല. 100 പേര് കൈവക്കുമ്പോൾ 100 പേര് കൈവയ്ക്കും. Who cares? God is not after conversion. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ദൈവം ജസ്റ്റ് മനപരിവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനപരിവർത്തനം വേണം, ഒരു മതപരിവർത്തനം പറയുകയല്ല എന്റെ കർത്താവ്. ഇന്ന് രാത്രി 3 പേര് സ്നാനപ്പെടുന്നു, 3 രക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷെ ഫലം കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ, വളർന്നില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണ വളർച്ചയാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഒരു കൂട്ടം എണ്ണം സഭയിൽ കൂടുന്നതല്ല. God doesn't even look at it. നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയും അതിൽ കൂടി പോകുന്നവര് കർത്താവ് പറയും, ഇടുക്കു വാതിൽ കൂടി. ഇന്ന് രാത്രി ചലഞ്ച് കുഞ്ഞെ, ക്രിസ്തുവിൽ വളരണമെങ്കിൽ ഇടുക്കു വാതിൽ കൂടി അകത്ത് കിടക്കാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരായി തീരുവാനിടയാകണം. നാം വളർന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ, കുഴപ്പം ഇതാണ്, എന്നും നമ്മൾ ശിശുക്കളായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, ശിശു. യു വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്. ഇവിടെ മോന് നമ്മുടെ റൂബൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. റിജിലിന്റെ മോനാണ് റൂബൻ. റിജിലിന് ഞാൻ പറയുന്ന പുള്ളിപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ റിജിലിനാണെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോൾ ദൈവർക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സെൻട്രൽ സ്ഥലത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീട് ദൈവം ഈ വർഷം വെക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. അതിന്റെ പരവാസ്ഥലയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. കടന്നു പോകാനും കാണാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. കാരണം ദൈവമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ്. മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽസിന്റെ വീട് തൊട്ടിങ്ങപ്പുറത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഭവനം. സ്വന്തം അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് പൊക്കുവല്ലേ, ജസ്റ്റ് പറയുക, മണ്ടയ്ക്ക് പറയാം, ലിഫ്റ്റിൽ പോകാനുള്ള കഴിവുകൾ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെന്ററിൽ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, റൂബൻ ആരാണ്? റിജിലിന്റെ മകന്. കോടികളുടെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതുകൊണ്ട് റൂബൻ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? എന്നാല് റൂബനേക്കാൾ അധികാരം കാണും ഇപ്പൊ റിജിൽ തുറന്ന് അവിടെ ഒരു വേലക്കാരനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേലക്കാരന് ഇപ്പൊ ഈ രൂപേനേക്കാളും ഇപ്പം പിടികിട്ടിയോ? നിങ്ങളെല്ലാം ജനിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു. ശരി, നീ ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ റിജിലിന്റെ വീടിന്റെ മൊത്തം പറയാമല്ല പറഞ്ഞ. ലിറ്റിൽ റൂബനുണ്ട്, അവൻ എത്ര കിടന്നു എന്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ലേ. കാരണം അവിടുത്തെ വേലക്കാരന് റൂബനേക്കാള് അധികാരമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തോണം, ഇതേപോലെ ദൈവമക്കളാണ് നാം.
രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, ഞായറാഴ്ച അത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അമിത്ഷയ്ക്ക് യുദ്ധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ചൊവ്വാഴ്ച മീറ്റിംഗിന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. സീറോ! വലിയ ആനമുട്ട, എല്ലാത്തിനും ഓരോ മുട്ടയാ തരുന്നേ. ഇങ്ങനത്തെ തോന്നുന്നു ഞാൻ വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇടത്ത് വശത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇടും. അന്നേരം ഈ മുട്ടക്കെല്ലാം എന്താവും, വിലയാക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തോന്നറിയാമോ, വലിയ മുട്ട. സീറോ സീറോ സീറോ. കർത്താവിന്റെ ഒക്കെ പോയി, കർത്താവെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, സീറോ. ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം, സീറോ. അവൻ കർത്താവെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച ആരാധന തെറ്റാവുന്നു, സീറോ. അവൻ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും, സീറോ. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം നീ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ആകത്തുക എല്ലാം കൂടി ഒരു വലിയ ആനമുട്ട അവൻ സർവം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുട്ടകൾക്കെല്ലാം വില വരുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം ഞാൻ അപ്പോഴിടത്തിൽ വന്നു. നിന്റെ ഈ മുട്ടകൾക്കെല്ലാം സീറോകൾക്കെല്ലാം വില വരുന്നത് ഇടത്തൊരൊന്നു വരുമ്പോഴാണ്. ഓർത്തോണം, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമ പറയും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ. വളർന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല, വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കൊതിയ, നമ്മളെ ആദരിക്കാൻ കൊതിയ. കാരണം നമ്മുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാരെ എപ്പോഴാ? നമ്മുടെ ടെസ്ലയുടെ പുള്ളിയാണോ? ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ആരാ? പുള്ളി പേരെന്തുവാ? മസ്ക് ആണോ? അതോ ആമസോണിലെ ജെഫ് ബെസോസ് ആണോ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലെ ചെറിയ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്റെ നിങ്ങളുടെ അവകാശം എന്താണെന്നറിയാമോ? ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുകൂടെ നീ കൂട്ടവകാശിയാണെന്ന്. ശ്രദ്ധിച്ച്, പിതാവായ ദൈവത്തിനുള്ളതൊക്കെയും പുത്രന്റെ അവകാശം അല്ലയോ? ബൈബിൾ പറയുന്നു, യു ആർ co-heirs with Jesus Christ. ആപ്പയും ഉപ്പയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ജെഫ് ബെസോസ് ഇപ്പൊ നമുക്കോട്ട് എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്. എന്നിട്ട് ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല, അതിനേക്കാൾ വലിയ അവകാശികളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ? ജെഫ് ബെസോസിന് ആകെപ്പാട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു പുരുഷൻ, ഈ ഭൂമിയുടെ എങ്ങും ആയിട്ടില്ല. അയാൾക്കുള്ള എത്ര ബില്യൺസ് ആണേലും ഈ ഭൂമിയിലെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കനികളുടെ ഒന്നും അടുത്തുപോലും എത്തിയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ ധനം. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അവകാശം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നീ സ്നാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ച് അവന്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗമാകുമ്പോൾ, ദത്തുപുത്രനാ ശരിയാ, സ്വന്തം പുത്രനല്ല, പക്ഷേ രക്തത്താൽ നിന്നെ വിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം. അഡോപ്ഷൻ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അഡോപ്ഷൻ. അപ്പം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അവർക്ക് അഡോപ്ഷനോട് താല്പര്യമില്ല, കാരണം അവരുടെ നബി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ അഡോപ്ഷൻ ഒരു മർമ്മമുണ്ട്. അമിസ്വരം ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് ഒരു വീട്ടിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, എന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് ദത്തെടുത്ത് വളർത്തണം. ദത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ദത്തെടുക്കുന്ന മകൻ എന്റെ അവകാശത്തിലെല്ലാം തുല്യ അതല്ലോ ഈസ് ബിക്കമിങ് ഹെയർ. നിങ്ങളെ അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് നമുക്ക് യാതൊരു സംബന്ധവും, ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഒരു യോഗ്യതയും. പുത്രനെ കൊന്ന് എന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി, എപ്പോഴാ ഞാൻ അധർമ്മയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭവനത്തിലാക്കുക മാത്രമല്ല, എനിക്ക് യേശുവിനോടുകൂടി കൂട്ടം. ഇത് പൗലോസ് ഇതൊക്കെ ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത മർമ്മങ്ങളാ പൗലോസിന്. ഈ മർമ്മം അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മം, മിസ്റ്ററി ഇത് കണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടാ പുള്ളി പറഞ്ഞ അപ്പന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന്. അപ്പൻ കോടീശ്വരനെ ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പലുകളുണ്ട്. നോക്കുമ്പോഴ അപ്പന്റെ കപ്പൽ ഇത്രക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. സ്വർഗീയ അഖിലാണ്ട കടാഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവാം ദൈവത്തിന്റെ സർവത്തിനും ഇതൊക്കെയാ സഭയെ പറയേണ്ടത്. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനല്ലെന്നേ, ശരി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, സാരമില്ലെന്നേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഭക്തന്മാർ മരണം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചത്? നിങ്ങളെ പ്രായലേഖനം വായിക്കണം, 11-ാം അധ്യായം. സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരം അവർ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനേക മതങ്ങൾ വളർന്ന പോലെ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വളർന്നത്.
ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പറയുന്ന പ്രത്യാശയിൽ കൂടെയോ. എന്നാൽ അതിനെ ധനിക ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചാകാൻ തുടങ്ങി. പണവും സമ്പന്നതയും സുഖവും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ തളർത്തും, അൺലെസ് ക്രിസ്തുവിൽ നീ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ. അമേരിക്കയിലെ സമ്പത്തൊക്കെ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ തളർത്തും. ഒരു കാലത്ത് നാട്ടിലൊക്കെ എരിവോടെ പ്രാർത്ഥനക്കോടി ഇപ്പം ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരായിട്ടിരിക്കുക. അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥന ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ, അൽബലി ഉപവാസമൊന്നും വേണ്ടെന്നേ. കാരണം സുഖവും സൗകര്യവും നിന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ. അതാ കഷ്ടങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതിനെ അള്ളിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തു സമയം പറഞ്ഞു പോവുക. എനിക്ക് പറയാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം ശൗല് എന്നൊരു വ്യക്തി, ദൈവം എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും വളരാൻ. ചില കൊടുക്കുന്ന നനവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഒരു കാര്യം പ്രിയ റിജിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെ മെച്ചൂരിറ്റി ആകാം. ഒന്ന്, നീ 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാസ്റ്ററെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും, സഭയെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും. അവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ കൊല്ലത്തില്ല, ഇവര് കൊള്ളത്തില്ല, അവര് കൊള്ളത്തില്ല, എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയും. പക്ഷേ റിജിൽ ബ്രദർ ഞായറാഴ്ച പ്രശ്നം പറയും, നിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം 100% നിനക്കാ. എന്റെ ഭാര്യ, നീ ഭാര്യ പറയുന്നു നിർത്തന്നേ. നിനക്ക് വേണോ എത്ര താടകയാണേലും അവിടെ മധ്യത്തിലും നിനക്ക് ആത്മാവിന്റെ തീയോടെ ജീവിക്കണം. അതിനാ ദൈവം പറയാം, മഴ തരാം മോനെ, മഴ തരാം, നിന്നെ നനയ്ക്കാം, നിന്നെ കുളിർപ്പിക്കാം, മഴ പോലെ നിന്നെ മേൽ വരാം. നീ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നീ ഒബീഡിയന്റ് ആയാൽ മതി, മാത്രം മതി, നിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി. നീ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, നിന്റെ ഗ്രോത്തിന്. ആരും നിന്നെ വളർത്തും പൊക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, നീ ഏറ്റെടുക്കണം. അതാ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കണം. നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ സമയം 9 മണിയായതുകൊണ്ട് ശൗലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു. 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ദൈവം വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ സമയം പോയി നിർത്തുക. ശൗല് അപ്പന്റെ കഴുതയും തേടി പോയി, കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്, അവിടെ അവരെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന മാത്രയിൽ യാത്ര അയക്കാൻ ശമൂവേൽ പ്രവാചകനും കൂടെ വന്നു. ഒന്ന് വായിച്ചോ, 27 അല്ലേ അത്? വായിച്ചാട്ടെ. പട്ടണത്തിന്റെ അറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ, പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മതിൽമേൽ വാക്യം എഴുതി വെക്കുക പതിവുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന വാക്യം, നടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ വാക്യമാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കേണ്ടതിന് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യം. അവൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇല്ല, അതൊക്കെ തുടർന്ന് മാറ്റി പോയി. മതിൽമേൽ വാക്യം എഴുതുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് അരുളപ്പാടുണ്ട് നിന്നോട്. ദൈവത്തിന് അരുളപ്പാട്. നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ പ്ലാൻസ് ആ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ശൗലേ, അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ഡ്രീംസ്. അവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ വിലമതിക്കാതിരിക്കുമ്പോ, നീ നിനക്ക് തന്നെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനായി തോന്നുമ്പോ, അപ്പന്റെ കഴുതയെ തേടി ആകപ്പെട്ടതിന്റെ ദൗത്യം അതായിരിക്കുമ്പോ, ദൈവത്തിന് നിന്നെ കഴുതയെ തേടി പോകുന്നവനായിട്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ കണ്ടേക്കുന്നത്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് രാജാവായി രാത്രി വോയിസിട്ട് പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് നിന്നോട് അറിയിക്കാൻ ടൈമില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച സംസാരിക്കാൻ. ദൈവം ആയുസ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കത്താണ്ടവര് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണം. ദൈവം എങ്ങനെ ശൗലിനെ നനച്ചു, എങ്ങനെ ശൗൽ തകർത്തു, എല്ലാം തരിപ്പണമാക്കി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവനെ അത് കണ്ടിട്ട് പഠിക്കണം. എന്റെ ദൈവമേ, ശൗലിനെ പറ്റിയതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റില്ലേ. ശൗൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ റിജിലിന്റെ മെസ്സേജ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ഗ്രോത്ത്. നിന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് നീ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കും. സഭയിലെ പാസ്റ്ററുടെ മേലല്ല, കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെ മേലല്ല, ഭാര്യയുടെ മേലല്ല, ഭർത്താവിന്റെ മേലല്ല, മക്കളുടെ മേലല്ല. ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിന്റെ വളർച്ച നിന്റെ എഴുതി തന്നെയാ. കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, പറയാം ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം, നീ ഒത്തിരി കാത്തിരിക്കും, ഞാൻ തരാം, നനയ്ക്കാം, മഴയയക്കാം. ആവശ്യം എന്നോട് കേട്ട വാഗ്ദത്വം, ആ മഴ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അയക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ദൂതുകൾ അറിയിപ്പാനോട്ടുണ്ട്. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച അവൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് നടക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി ചില വിഷയങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഓർത്തോണം. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന് അവൻ ആ കളിമണ്ണാകുന്ന അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു. ആ ശൗല്
ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു അറിയാം അവനെ കുറിച്ച്. തോൾ മുതൽ പൊക്കമുള്ള ആ കോമളരൂപിയെ കണ്ട് ദൈവം ഒത്തിരി ആനന്ദിച്ചു. He thought that he could make him something. തന്റെ ജനത്തിന് എന്തോ ചെറുതാക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരമള കൈക്കിടുന്ന് താണിരുന്ന് നിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നീ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധമ പറയുക. ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ ദൈവം നിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും. എന്റെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നെ നീ ചെറിയവനായി തോന്നുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും. നിന്നെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആത്മാവിന്റെ നനവ് വന്നാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്, നിനക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശൗലിക്കൂടെ നടന്നു നോക്കുന്നത് കാണണം. അവൻ അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. സമയം പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഒരു ഗാനം പാടി നമുക്ക് അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നു പോലെ യേശുവിന്റെ നാമം വിജയിക്കട്ടെ, സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ എന്തിയട്ടെ, തകരട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവജനമേ, നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ, നിങ്ങളെ ഉടയ്ക്കാൻ, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രീമുകൾ അവൻ സ്വന്തം ജെറമയ ചാപ്റ്റർ 29:11, യെരമ്യ 29:11 അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി. ആരാണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓരോ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം പറയാ നിന്റെ ഡ്രീംസിനേക്കാൾ വലിയ ഡ്രീംസ് ആയിരിക്കും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ളത്. അവൻ സ്വപ്നം ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ടർ മാത്യു സാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പന്റെ ടീം ഇതെല്ലാം പോയി ചാപിള്ളയാന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴിച്ചിടാൻ കുഴിയെടുത്തു. പ്രസവിച്ചു വീഴുമ്പോ അപ്പന്റെ ടീം അത്രേ ഉള്ളൂ. ദൈവം അങ്ങനെയല്ല. എത്ര വയസ്സുണ്ട് വെച്ചാ ഇപ്പം? 80 വയസ്സ്. 80 വയസ്സെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭോപ്പാലിലും എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളില് അനേകം അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ, മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ കാണാൻ, കൊച്ചുമക്കളെ കാണാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ എന്റെ എത്ര വലുതായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഇടുങ്ങി തകർന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മോനെ, അതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല. നീ ആകെ ചെറുത് ഇങ്ങനെ പോയാലും അങ്ങനല്ല. ദൈവം പറയാ നീ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകൾ, നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് ഞാൻ നിനക്കറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിന് അറിയാം. ഇന്ന് രാത്രി അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി അല്പം നിൽക്കുക. ദൈവത്തിന് അല്ലപ്പാട് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക്. അവൻ നീ ചിന്തിക്കുന്ന ഇത് നിന്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അവനെ കാട്ടിരുന്നതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വലിയ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ ഇഷ്ടം ഏൽപ്പിച്ചു പറയാൻ കർത്താവേ, ആ മഴ, ആ നനവ്, ആ തക്കയളവ് നിന്റെ മേൽ പകർമാക്കി എന്ന് വളർത്തണം. നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് പിരിഞ്ഞു പാട്ട്